आसा महला पहला। आखा जीवा विसरै मर जाओ। ये शब्द भी महाराज सच्चे पातशाह ने जिवें उच्चारण किया आसा राग दे विच भी है अते इस तरह रह रास दे पहलियां शब्दां विच भी है। 9 अंग ते महाराज ने उच्चारण किया है। इत्थे जिवें लिखिया इस शब्द विच उत भूखा खाए चली है दुख। राग आसा विच 349 अंग ते लिखिया तित भूखा खाए चली है दुख। इत्थे उत है उत्थे तित है। देदा रह न चूकै भोग। उत्थे लिखिया देंदा रह न चूकै भोग। उत्थे बिंदी लाई है इत्थे बिंदी लाई नहीं। इयों पढ़ने का ध्यान रखना कि देदा रह न चूकै भोग। थोड़ा जिहा फर्क पाउण लई फिर उत्थे देंदा लिखता देंदा रह न चूकै भोग। पुरानी बोली विच जिहड़ी सी ना बिंदियां दी वरतों नहीं सी हुंदी। पुरानी बोली च बहुत घट जिथे जरूरत महसूस हुंदी सी। फिर हौली हौली तब्दीली हुई इस गल दी ते संसार ने कुछ अपनी रीतियां प्रारंभ कीतियां बई असीं बिंदियां लाउने असीं होर लाउने आ। सो काफ़ी मेरे ख्याल च अज दे युग च उच्चे विद्वान ज्ञानी हरबंस सिंह जी पटियाले वाले जिन्हां ने 14 पोथियां लिखियां। टीकाकार ने बड़े अच्छे। लगभग सारे ही उन्हां नूं सत्कार दिंदे ने। कोई भी जथेबंदी है सारे ही मंनते ने। उन्हां नाल कुदरती 4 साल विचार हुंदी रही ये क्योंकि पटियाले एक गुरु घर है होती मरदान। उत्थे 5 साल कथा करन दा मौका मिलिया क्योंकि जिहड़ी सूरज प्रकाश की कथा है पटियाले शहर दे विच ही 10 गुरु घरां च हुंदी है। पटियाले गुरुद्वारा दुख निवारण साहब, फतेहगढ़ साहब सूरज प्रकाश की कथा, बहादुरगढ़ गुरु घर नाल ही पैंदा उत्थे, मोती बाग गुरुद्वारे, होती मरदान के गुरुद्वारे। इसे प्रकार महल्लियां दे विच ये कुदरती आ गई गल सामने। श्री आनंदपुर साहब, इसे तरह ही श्री चमकौर साहब, दीवान हाल मंजी साहब, श्री मुक्तसर साहब, जिन्ने भी वड्डे स्थान ने उत्थे हर रोज शाम नूं गुरु नानक प्रकाश या सूरज प्रकाश की कथा हुंदी। बहुत सारे देशों में हुंदी है ये कथा, लड़ीवार चलती है। ये तो संगत सिक्ख्या लैंदी है। कईयां तो ये भी नहीं पता होना भी ये कथा कित्थे कित्थे हुंदी ते किवें हुंदी है। श्रोमणी कमेटी दे जिन्ने भी वड्डे गुरु घर ने सारियां थावां ते ही, कई छोटियां थावां ते जिथे संगत चाहे उत्थे ज्ञानी ला के कथा करवाई जाती है। गुरु ग्रंथ साहिब की लड़ीवार कथा नहीं किते हुंदी, बहुत घट लड़ीवार कथा की बहुत लोड़ है महाराज की। सो इस तरह इन पाठां का भी ध्यान रखना अते ध्यान रखना अपनी अंदरली अवस्था का भी। आसा महला पहला पहले पातशाह महाराज हुण बख्शिश करते हैं। अगला जिहड़ा शब्द है कई शब्दां दी ऐसी हुंदी कि जिवें संप्रदावां ने टकसाल इन्हां दीयां उथानकां हुंदियां ने। शब्द नूं उच्चारण दा कोई कारण बन जांदा, वजह बन जांदी। ये सूरज प्रकाश विच ये चीज़ आई है कथा दे विच, भाव गुरु नानक प्रकाश विच कि जदों गुरु नानक देव जी महाराज सारे पासे देशां संतां दा रटन करके वापस आए ना, तो अपने जिथे अवतार धारिया सी राय भोज दी तलवंडी महाराज आए। उत्थे नगर तो बाहर बाहर भाई बाला जी के पिता जी का नाम सी चंद्रभान। कई कहते बाला जी होए नहीं, कोलों ही शोशे छड्डी जाते रहंदे। इहे जे बंदे रब ने वैसे ही इट सिट वांगू पैदा कीते हुंदे पंथ च, उन्हां दा अपने काम तुरिया जांदा। भाई बाला जी के पिता का नाम चंद्रभान, उन्हां दा खूह अज भी उत्थे है। उसे खूह ते गुरु नानक देव जी जाके बैठे सी, हुण भी है, संगत दर्शन करके आउंदी है। सो माता पिता जी नूं पता लग्या जदों आए घरों, माता जी तां घरों कपड़े दूजे चुक लियाए क्योंकि जिहड़ा गेरू रंगा जिहा चोला पाउंदे सी माड़ा लंबा जिहा चरना तक, इन्हां नूं थोड़ी जी सारिआं नूं की साडा इक्को एक लड़का सी, सारिआं नूं कहना ये तां जी देखो चोगा पा लिया। जद महाराज बेदियां दे पिंड गए सी एक बार, उत्थों तां महाराज नूं बेदियां ने जब बैठे सतगुरु कहते इस तो भाई बैठे हैं। क्यों ये गल प्रगट तां हुई है 6वें पातशाह एक बारी इधरले पासे गए सरियाली वल,
महाराज एक जगह दरखत के थले ज्यों बैठे शाम हो गई। महाराज अज की गल इत्थे बड़ा आप जी नूं आनंद आ रहा लगदा। सच्चे पातशाह हस के कहंदे इत्थे गुरु नानक देव जी बैठे सी किसी समय। कहंदे महाराज जी बैठे सी, इत्थे कोई निशानी नहीं, कोई पिंड नहीं लागे। महाराज कहने औ गल होई सी जद इत्थे बैठे सी ना आके महाराज ये दरखत दे थले, आ सारा पिंड बेदियां दा सी। कहंदे उस वक्त की होया, बेदियां ने पकड़ के ना गुरु नानक देव जी नूं कहंदे तुसीं इत्थों जाओ जी, तुसीं साडी बेदियां दी ना कुल नूं लाज लाती, अज जिहड़े चोले जे पाई फिरदे हो तुसीं ये चंगा काम नहीं कीता है। अपने बेदियां च तां कोई करदा ही नहीं, अपने बेदियां च तां कंमकार करदे आ, होर काम करदे आ तुसीं साध बन के नवां ही काम करदा। महाराज कहने कोई नहीं भाई उठ जाने असीं आराम नाल चले जावांगे। ਉਹ ਹੋਰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਖੁਣਸ ਕੇ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਹੀ ਦਾਅਵਾ ਨਾ ਕਰ ਦੇਣ। ਆਮ ਦੁਨਿਆਵੀ ਲੋਕ ਐਂ ਸੋਚਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗਰਮੋ ਗਰਮੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਫਕੜ ਕੇ ਨਾ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਬੇਦੀਆਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੋਂ ਤੁਰ ਜਾ, ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਲਾਜ ਲਾਈ ਹੈ। सच्चे पातशाह ਨੂੰ फिर वीर रस आ गया। महाराज कहने चंगा जेड़े पिंड का मान करते हो ना, ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਥੇ भी नहीं रहना, इत्थे पिंड ਤਾਂ ਢਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਥੇ भी रह ਜਾਂਦੇ ਆ, कोई निशानी रह जाती है, वो पिंड का थे भी ना रहा। इस करके छेवें पातशाह महाराज ने थां ਨੂੰ प्रगट किया। ਤਾਂ महाराज सच्चे पातशाह उस स्थान ते जिवें थां ने सारे तां गुरु नानक देव जी खूह ते आके जब बैठे तो माता जी भी थोड़ा जिहा उदास सीगे भी इच्छा तो सी पुत्र जी कुछ कामकार करनगे, कोई पटवारी पिता लग्या तो पिता ये उदू वड्डे बन जाणगे जां साडे इलाके च इज्जत होवेगी। आहो रिश्तेदार कहने देखिया आ कल्याण चंद दा पुत्र देखिया की करदा फिरदा, पा के चोगा ते इधर तुर गया कदे उधर तुर गया। लोकी तां इह समझदे सी ना, लोकां नूं की पता कौन है महाराज, ये तो बाद किते लोगों को ज्ञान हुंदा। सो उस वक्त माता जी ने कई गल्लां पुछियां, फिर पिता जी आ गए। जदों पिता जी आ गए, पिता जी भी आखी जान पुत्र जी तुसीं खेती बाड़ी करया करो, इन्नी जमीन है। उत्थे शब्द उचारिया सी महाराज ने, एक शब्द ये सी, सो महाराज ने मन हाली किरसानी करनी, शर्म पानी तन खेत, नाम बीज संतोख सुहागा रख गरीबी बेस, बाबा माया साथ ना होए, इन माया जग मोहिया विरला बूझा कोई। फिर पिता जी ने कहा दुकान ही कर लो, कहने दुकान भी की हुई है, हाण हट कर आरजा सच नाम बथ। कहने फिर सौदागरी कर लो, कहने सौदागरी भी की हुई, 7 घोड़े लै चल सुन शास्त्र सौदागरी। कहने फिर ये नहीं करना, फिर इउं करदे थोनों राय बलार राजा ही है, यदी फौज विच भर्ती हो जाओ, किते पहरेदारी कर लियो। चलो महाराज कहने पहरेदारी तो रब दी कार ही करिया मैं। फिर एक पदा होर उच्चारण करता महाराज, बन बदियां कर धावनी ताको आखै धन। कहने मैं तो सारा कुछ ही कर रहा, इउं उत्थे पिता जी ने भी उपदेश किया। फिर अखीर माता जी ने कहा पुत्र इन्ना भी सिमरन नहीं करना चाहिए जिस च कोई विहार भी ना सिद्ध होवे, बंदे नूं काम भी करना चाहिए, सिमरन भी कर लो, चलो माड़ा मोटा सवेरे शाम कर लो। महाराज कहने माता जी मेरे की इख्तियार है, मेरा तो अमली जीवन ही ऐसा हो गया, आखा जीवा विसरै मर जाओ। जे मैं परमेश्वर के नाम नूं कहना तां मैं जिउंदा, मेरा तो सवास ही वो है बस। जे नाम भुल जांदा मेरा तो मर जांदा, जिवें बंदा ने इउं दुखी हो जांदा, मैं तो नाम नूं नहीं विसार सकता। मैं तिस बिन घड़ी ना जीवो बिन नावै मर जाऊं, मैं अंधले नाम ना विसरै टेक टिकी कर जाऊं। इस करके मैं नहीं जिउं सकदा नाम तो बिना। जे तुसीं कहो कि नाम तो बिना मैं जिउंदा हो जावांगा। होर भी पहले पातशाह ने वडहंस राग जिवें कहा ना, अमली अमल न अंबड़ै मच्छी नीर न होए, जो रत्ते सह अपने तिन भावै सब कोए। इस करके माता जी कहने होर भी तो ऋषि मुनि होए ना, अपने समय अनुसार नाम जपदे सी अते अपना विहार भी करदे सी, तुसीं भी करया करो। आखण औखा साचा नाम, ये माता जी सच्चे नाम का आखना बहुत औखा है, क्योंकि आखने औखा सुनना औखा। आख ना जापी आख, नाम नूं सुनना भी औखा, नाम नूं कहना भी औखा है। आखने औखा नानका, आख ना जापे आख, औखा ही औखा है।
ਜਿਵੇਂ ਛੱਜੂ ਭਗਤ ਲਾਹੌਰ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਹਲੇ ਸੀ, ਮੀਂਹ ਜਿਹਾ ਪੈਣ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਨਾ ਮਿਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਈ ਆਹ ਦੇਖ ਚਿੱਟਾ ਬਾਣਾ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਠਕਾ ਠਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ। ਭਗਤ ਜੀ ਥੋੜੀ ਦੂਰ ਗਾਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਮੁੜ ਆਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ ਵੀ ਭਗਤੋ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰੋ, ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਕੰਮ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਓ, ਨਾਲੇ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਦਊਂ, ਖਾਣ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਦਊਂ, ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਊਂਗਾ। ਬੜੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਵੀ ਲੈ ਵੀ ਅੱਜ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਘਰ ਲੱਗਿਆ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਜੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹਾਉਣੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕੰਮ ਕੁੰਮ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕੰਮ 'ਚ ਲਿਬੜ ਜਾਣਗੇ ਹੱਥ ਪੈਰ, ਫਿਰ ਨਹਾ ਲਾਂਗੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਦਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਨਹਾਤੇ, ਕੁੜਤੇ ਪਜਾਮੇ ਚਿੱਟੇ ਜੇ ਦੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਆਸਣ ਲਾ ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾਤੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪੋ। ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵੱਲ ਦੇਖਣ। ਚਲੋ ਖੈਰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਜਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੁੱਗਣੇ ਪੈਸੇ ਦਊਂ, ਰੋਟੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਚੌਰੀਆਂ ਖਾਣ ਨੂੰ, ਵਧੀਆ ਖਾਣ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ। ਭਗਤ ਜੀ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਜਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਚਲੋ ਆਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਖਵਾਈਏ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ। ਉਹ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗੋਡੇ ਜੇ ਖੜੇ ਕਰੀ ਬੈਠਾ, ਕੋਈ ਟੇਢਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਿਉਂ ਬੈਠੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਔਖਾ ਹੈ, ਆਹ ਗੋਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਲੱਕ ਦੁਖਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸਾਤੋਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਟੋਕਰੀ ਢਵਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਇੱਟਾਂ ਚਕਾ ਲਓ, ਕੋਈ ਗਾਰੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਲਓ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜਾਂ ਨਾਲ ਤੁਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠਕਾ ਠਕ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦਾ, ਵਧੀਆ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਵਿਹਲਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਬੈਠ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰੋ। 1 ਰੁਪਈਆ ਚਾਂਦੀ ਦਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ, ਮੈਂ 2 ਦਊਂ, 3 ਦਊਂ, 5 ਦਊਂ, ਬੋਲੋ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਈਏ ਦੇਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਬੈਠੋ ਤਾਂ ਸਹੀ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਜਦ ਫੇਰ ਅੰਦਰ ਭਗਤ ਜੀ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਤਾਂ ਮਾਲਾ ਸਿੱਟੀਆਂ, ਦੌੜ ਗਏ ਉੱਥੋਂ। ਕੱਪੜੇ ਕੁੱਪੜੇ ਜੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪਏ, ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ, ਭੱਜ ਗਏ। ਭਗਤ ਜੀ ਹੱਸੀ ਜਾਣ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ ਲਓ ਬਈ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਚਿੱਟੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮੌਜਾਂ ਕਰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਖਣੇ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਮ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ, ਇਹ ਜਪਣਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਪੰਡਤ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ, 8 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ 5-5 ਚਾਂਦੀ ਦੇ ਰੁਪਏ ਦਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ ਜ਼ਰੂਰ। ਖੀਰ ਕੜਾ ਵੀ ਦਊਂਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਫਰਕ ਨਾਲ ਬਿਠਾ ਦੇ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਾ ਫੜਾ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ, ਤੇ ਖੰਡ ਘਿਓ ਖਵਾਇਓ, ਵਧੀਆ ਕੱਪੜੇ ਦਿਓ, 5-5 ਮੋਹਰਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀਆਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਚੱਲ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ 8 ਘੰਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਜੀ ਭੱਜ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਮਾਲਾ ਮੂਲਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਔਖਾ ਜੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਸੌਖੇ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾ ਖਾ ਕੇ। ਰਾਹੂ ਕੇਤੂ ਹੈ ਬੈਲ ਹਮਾਰੇ, 60 ਸਤੀ ਹੈ ਖੇਤੀ, ਪੱਤਰੀ ਹਮਾਰੀ ਬੜੀ ਸ਼ਿਕਾਰਨ ਮਾਰ ਲਿਆਵੇ ਛੇਤੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਕੇ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪ ਸਕਦੇ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੈ ਭੂਖ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭੁੱਖ ਆ ਨਾ, ਭਾਵ ਚਾਹ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਛਾ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਆ। ਹੋਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹੀਏ, ਹੋਰ ਕਹੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਨੰਦ ਹੀ ਬੜਾ, ਸਰੂਰ ਹੀ ਬੜਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਹੁਤ ਬਿਰਤੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਤਾਂ। ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ। ਉਤ ਭੁੱਖ ਹੈ ਖਾਏ ਚੱਲੀਆ ਹੈ ਦੁੱਖ। ਉਸ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖਾਣ ਨਾਲ, ਭਾਵ ਨਾਮ ਜਪਣ ਨਾਲ, ਜਨਮ ਜਨਮ ਦੇ ਦੁੱਖ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੁੱਖ ਭੁੱਖ ਨੇ ਵਿਆਪੇ, ਜੇ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਮਨ ਹੋਏ। ਉਸ ਪ੍ਰਤੱਖ ਭੁੱਖ ਦੇ ਖਾਏ ਤੋਂ ਭਾਵ ਅਭਾਵ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋ ਨਾਮ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜਪਣ ਕਰਕੇ ਸਮੱਗਰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਿਵਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਉ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ, ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚਾ ਨਾਇ ਰਹਾਉ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਭੁੱਲ ਸਕਦਾ ਜੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਜੋ ਮਾਲਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। ਉਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿਣਾ, ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਰਹਾਉ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਨੇ, ਰਹਾਉ ਰਹਾ ਰਹਾ ਕੇ ਚੱਲੋ ਭਾਈ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ। ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਡੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਤੇਜ਼ ਲੰਘਣ, ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਟਾਂ ਜਿਹੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਇੰਨੀ ਦੂਰ ਹੰਪ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਚਲਾਓ। ਫਿਰ ਲੋਕ ਗੱਡੀ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉੱਥੇ,
ਉਹ ਬਣਾਏ ਤਾਂ ਹੀ ਰਹਾ ਕੇ ਭਾਈ ਰਹਾਓ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਓ, ਕਾਹਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਰਹਾਓ ਸਨਾਭੀ ਟੀਕਾ। ਰਹਾਓ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਦਿਲ ਵਡਿਆਈ, ਆਖ ਤੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਕਹਿ ਕਹਿ ਕੇ ਥੱਕ ਗਏ, ਪਰ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਹੈ? ਤਿਲ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਪਾ ਸਕਿਆ ਕੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਤਾਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹੋਣੇ ਆ ਜੀ। ਜੇ ਬਈ ਜਿੰਨੀ ਦੁਨੀਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ 7 ਅਰਬ ਦੁਨੀਆ ਹੁਣ, ਉਦੋਂ 5 ਅਰਬ ਹੋਊਗੀ। 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵਤਾ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਵਿੱਚੇ ਸਾਰਾ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ, ਫੇਰ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਪਾ ਹੀ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕੋਈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਰਲ ਕੇ ਆਖਣ ਲੱਗ ਪੈਣ ਨਾ, ਤਦ ਵੀ ਉਹ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਉਸ ਵਕਤ। ਬੇਬੇ ਨਾਨਕੀ ਜੀ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤੇ, ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕੇ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿੰਦੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਲਾਹੀ ਜਾਵੇ, ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ? ਬੰਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪੈ ਜਾਂਦਾ। ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਸਤਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉਹ ਘਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਇਹ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਜੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ, ਕੀੜੇ ਕਿਰਮ ਆਪਾਂ। ਜ਼ਮੀਨ ਜਮਾ ਕੇ ਵਿਖਿਆ ਸਮਸਤ ਇੱਕ ਜੋਤ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਹੈ ਨਾ ਬਾੜ ਹੈ, ਨਾ ਘਾਟ ਬਾੜ ਹੋਤ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਸੋ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜੀ ਕਿ ਜੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਜਸ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ? ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਕੋਈ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਦਾ? ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਸ਼ ਸ਼ਰਧਾ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੇਮ ਧਾਰ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਨਾ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਵੱਡਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਭਾਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਡਾ, ਕੁਐਸਚਨ ਰੂਪ ਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨਹੀਂ ਘਟ ਜਾਂਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਘਟ ਜਾਂਦਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਲੋਕ ਥੂ ਥੂ ਕਰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਿੰਦਕ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੰਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਫਿਰ ਜਿਨ ਐਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਧ ਨਾ ਪਾਇਆ, ਤੇ ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾਢੇ ਮਾਰੀ, ਤੇ ਨਾਮ ਨਿੰਦਕ ਸੋਭ ਨਾ ਪਾਵੈ, ਤਿੰਨ ਨੱਕ ਕਾਟੇ ਸਿਰਜਨਹਾਰੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮਾਥਾ ਈਹਾਂ ਊਹਾਂ ਕਾਲਾ, ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਮੁਖ ਛਾਈ, ਉਡਾਵੈ ਬਿਲਾਵੈ, ਨਿੰਦਕ ਆਪਣਾ ਕੀਤਾ ਪਾਵੈ। ਨਿੰਦਕ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਨਿੰਦਕ ਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਨਿੰਦਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਦਾਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਿੰਦਕ ਦਾ। ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਜੇ ਕਹੀਏ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝਾ ਵੀ ਲਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਸਤਾ ਖਾਣ ਦੀ ਆਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਗੰਦਗੀ ਖਾਣ ਦੀ, ਨਿੰਦਕ ਨੂੰ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਫਲ ਵੱਟੈ। ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਲ ਮਿਲਿਆ? ਲੰਕ ਲੁਟਾਈ ਰਾਵਣੈ, ਮਸਤਕ 10 ਕੱਟੈ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ। ਲੰਕਾ ਖਤਮ, 10 ਸਿਰ ਵੱਢੇ ਗਏ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰ ਉਤਪੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਫੇਰ ਕੰਸ ਗਿਆ ਸਣ ਲਸਕਰੈ, ਸਭ ਦੈਂਤ ਸੰਘਟੈ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਕੰਸ, ਇਹ ਵੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਕੇ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਸਾਰੇ ਦੈਂਤ ਵੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ। ਵੰਸ਼ ਗਵਾਇਆ ਕੈਰਵਾਂ, ਖੂਹਣ ਲੱਖ ਫੱਟੈ। ਕੈਰਵਾਂ ਦਾ ਵੰਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦੰਤ ਬਕਤਰ ਸਿਸਪਾਲ ਦੇ ਦੰਦ ਹੋਏ ਖੱਟੈ, ਨਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਸਿੱਝੇ ਓਮ ਵੇਦ ਉਗਟੈ। ਦੁਰਵਾਸੇ ਨੇ ਸਰਾਪ ਦੇ ਯਾਦਵ ਸਭ ਟੱਟੈ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਗੁਰਾਂ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਨਿੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਨਿੰਦਿਆ ਹੈ। ਸੰਤਨ ਸੇਤੀ ਮਸ਼ਖਰੀ, ਕੁਲ ਡੋਬਣ ਕੀ ਰੀਤ। ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਮਰਨਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸੋਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ
लोग समझते कि रब भी आम बंदियां वर्गा होना। कहते भी परमेश्वर का जो दिन आउंदा होवे नेड़े भी हुण चलिया जाना, दुनिया चों सोग च हो जांदा होएगा, फिर होर कोई रब बन जांदा होएगा। यही प्रश्न सिद्धा ने भी कीते सी महाराज नूं, जिथे गुरां ने लिखिया थापिया न जाए कीता न होए आपे आप निरंजन सोए। महाराज कहने लगे ना ओह मरै न होवे सोग। ना तो परमेश्वर कदी मरदा, ना ही उहनूं कोई फिक्र हुंदा, ना सोग हुंदा, ना ही उहदे प्यारिआं नूं इह फिक्र हुंदा कि वह मरेगा। वो तो सदा रहण वाला आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ना ही सानूं कोई सोग हुंदा, क्योंकि उन्हें जाना ही नहीं किते। दुनिया सारी चली जावे, गुरु ग्रंथ साहिब ने नहीं जाना। पहली गल तो यही साडे सतगुर सदा सदा ने मरै नाही सद सद ही जीवै अमर भया विनाशी थीवै। फिर बेनती की जिस तरह पिता के मर जाण करके पुत्रां नूं सोग हुंदा, उवें परमात्मा के मरण नाल पुत्रां महात्मा भगतां नूं सोग हुंदा होवेगा। कहते ना बई वो परमेश्वर मरदा ही नहीं, ना वो आशिकां नूं संतां महात्मा नूं कोई सोग हुंदा। फिर कहण लगे जिस तरह कोई वरतावा प्रसाद बनदा 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 भुल जांदा, किसी नूं विचों छड़ जांदा, इवें सारिआं नूं रिजक दिंदा रब कदे तां भुलदा होवेगा, कदे तां किसी नूं छड्डदा ही होवेगा। कोई तां कहंदा ही होवेगा अज रब ने मैनूं नहीं दित्ता। महाराज सच्चे पातशाह कहणगे इन्ना नहीं हो भी तुसीं जिवें अपने वांगू अपनी बुद्धि अनुसार अंदाजा लाउने हो। देंदा रहै ना चूकै भोग। कहणगे परमेश्वर दातां दिंदा ही रहिंदा, भोग पदार्थ दिंदिआं होए चूकै दा मतलब भुल चुक, चूकै चुकदा नहीं, भुल चुक ये इक्को ही अखर है। जिवें पहलां भी दस्सिया सी आपां एक अखर बोलदे नाल उहदा अर्थ भी बोल जांदे आ। भुल है चुक है, ये चुक का ही अर्थ भुल है, भुल का ही मतलब चुक है। इत्थे यही लिखिया चुक है। भोग वो जिन्ना भी कुछ बनता ना भुलदा नहीं, पता नहीं वो कहने इन्नी ज्यादा सियाणप है, उसका सिस्टम ही असल ऐसा बनाया क्योंकि बैठा ही आप है सारिਆਂ च, ते आप ही फलाना ढिमका सब को आप ही बनया होया, ते फिर भुल किवें जावेगा। ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਉਹ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹੈ, ਪੰਛੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੇ, ਦਰਖਤਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜੋਤ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੀ ਜੋਤ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਵੀ। ਜਦੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪ ਹੀ ਤਾਂ ਬੈਠਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਭੁੱਲਣਾ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੋਜ਼ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ, ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੋਜ਼ ਦਾਤਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਫਿਰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਉਹਦਾ। कहने देंदा रहा ना चूकै भोग। कहने दातां दिंदा ही रहिंदा, उहदा खजाना कदे नहीं चूकदा नहीं, मुकदा नहीं। ये ना सोचो कि उहदे खजाने चों कदे कुछ मुक जावेगा, वो तो भरिया ही रहिंदा। इहो जिहा महाराज गुण होर भी किसे च है कि परमेश्वर विच ही है। गुण इहो होर नाही कोय। कहण लगे भाई इहो जिहा गुण होर भी किसे विच नहीं, सिर्फ परमात्मा विच ही वो गुण है, होर दुनिया के अंदर किसी विच गुण नहीं है। ये गुण परमेश्वर विच ही है बस। जिवें मूसे पैगंबर ने कहा सी मैं रोजी रोटी दिंदा, मैनू हुक्म करो जी, एक बंदा छड्डदा क्योंकि बंदा कोई कर्म कर रहा सी, गलती करदा। परमेश्वर कहंदा ये नहीं काम करना, वो उहदा अपना लेख है। आपां ते रोटी सारिआं नूं देनी आ, गलती जिहड़ी करदा उहदी सज़ा अलग हुंदी है। जे रोटी बंद कर दी तो सारी दुनिया मर जाऊगी, फिर मेरा काम किवें चलू, मेरी खेड किवें बनूगी। इस करके परमात्मा कहने रोजी रोटी मैं सब नूं दिंदा, ना को होवा ना को होए। परमेश्वर वर्गा ना कोई पिछे होया, ना कोई होण, ना कोई अगे नूं होवेगा। जेवड़ आप तेवड़ तेरी दात। जिड्डा वड्डा परमेश्वर आप है, उन्नियां वड्डियां दातां दिंदा। वाहिगुरू अकाल पुरख बहुत वड्डियां दातां बख्शिश करते हैं, जिन्ने क वड्डे वो आप ने रब दे पाईए। सो जिवें भगत कबीर जी ने परमात्मा नूं बेनती की कि मैनू माड़ा मोटा तो दिओ ना, पाओ घीओ संग लूना, थोड़ी जी दाल पाईया क रोज दी, पाईया क घिओ, पाईया आटा, पाईया चीज़ां तो दिओ घट्टो घट। अरदास करके चले गए। मगरों परमेश्वर आए देवतियां समेत। कहने जी समान सी भगत जी का थोड़ा जा। भगत नहीं कहनी साडी झोंपड़ी बड़ी छोटी तो कई गड्ढे भरे। कहने पता नहीं उन्होंने मंगवाया, झोंपड़ी उत्ते तक भर के बाहर तक बोरियां रख के मुड़ गए।
ਜਦੋਂ ਆਏ ਕਹਿੰਦੇ ਆਹ ਬੋਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਇੱਥੇ ਰੱਖਤੀਆਂ, ਉਹ ਪਈਆਂ, ਉਹ ਲੂਣ ਪਿਆ, ਮਸਾਲਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੰਡ ਪਈ, ਉਹ ਸ਼ੱਕਰ ਪਈ, ਆਹ ਆਟਾ ਪਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਆਏ ਸੀ ਗੱਡੇ ਤੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੀ ਨੇ ਪਾਈਆ ਪਾਈਆ ਸਮਾਨ ਮੰਗਾਇਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਲੇ ਰੱਬਾ, ਤੇਰੇ ਤੇ ਪਾਈਏ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਾਈਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿਤੇ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਦੇ ਦੇਵੇ ਉਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਉਹ ਆਪ ਹੈ ਹੀ ਬਹੁਤਾ ਵੱਡਾ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਦੁੱਧ ਦਿਓ ਜੀ ਪੁੱਤ ਦਿਓ, ਉਹ ਹੱਸੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਦੱਸੋ ਮੇਰੀ ਤੇ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਬਣਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂ ਰਾਜ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਾ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਆ, ਦੁੱਧ ਪੁੱਤ ਮੰਗਦਾ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲਦੀ। ਸੋ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰਿਆਓ, ਇਹ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜੈ ਕਾਣ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਅੱਜ 19 ਦਸੰਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲਾ ਛੱਡਿਆ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਸਿੰਘ ਵਿਚਾਰੇ ਨਿਕਲੇ ਸੀ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਸਮਾਜ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਬੜਾ ਦਰਦਨਾਕ ਸੀਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ। 700 ਸਿੰਘ 660 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚ ਫਿਰ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸਮੇਤ ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦਾ ਨਾਲ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ, 40 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਿਰਫ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਆਲਮ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੋੜ ਮੇਲੇ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਜੋੜ ਮੇਲੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਗੱਲ ਜੀ ਆ ਥੋੜੀ ਕਿ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਵਤਾਰ ਦਿਹਾੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਹ ਸੂਦੀ ਸੱਤੇ ਬਣਦਾ, ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰੇ ਥਾਈਂ ਤੋਂ, ਪਰ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤੇ ਥਾਂ ਮਨਾਇਆ ਹੀ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 24 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਠਾਕੁਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਬਰਸੀ ਵੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਮਪੁਰ ਖੇੜੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਬਰਸੀ ਮਨਾਈ ਜਾ ਰਹੀ। ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਮਾਘੀ ਆ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਦਿਨ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਦੇ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਮਾਘੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋਣੇ ਆ। ਸੋ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ, ਪਹਿਲਾ ਨਾਮ ਕੱਲਾ ਹੀ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਕੇ ਮਾਤਾ ਭਾਗ ਕੌਰ ਬਣੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰ ਛੱਡਿਆ। ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਭਰੇ ਵੱਡੇ ਦਿਨ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਐਸੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੂਨ ਹੀ ਖੂਨ ਸੀ, ਲਾਸ਼ਾਂ ਹੀ ਲਾਸ਼ਾਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰੀਏ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਬਖਸ਼ੋ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੋ। ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੋਈ ਕਰ ਦੇਵੇ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਰੌਲਾ ਪਵੇ, ਅਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, 2 ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, 3 ਕੀਤੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ, 365 ਦਿਨ ਹੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਆਪਣੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਦਾਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ। ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਬਖਸ਼ੀਆਂ, ਮਾਣ ਬਖਸ਼ੇ ਨੇ। ਜਿਨ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਬਣਾਇਆ, ਦਿਨ ਬਣਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਰਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਤ ਬਣਾਈ। ਜੇ ਦਿਨ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਧੰਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਰ ਜਾਂਦੇ, ਜੇ ਰਾਤ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਅੰਧ ਧੁੰਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਘਬਰਾਏ ਰਹਿੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਨਾਰਥ ਪੋਲ ਵੱਲ ਉੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਇਸੇ ਨਾਰਵੇ ਵੱਲ ਵੀ 2 ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਾਤ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਦਿਨ ਹੀ ਚੜ੍ਹਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਈ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਤ ਹੀ ਰਹੀ ਜਾਂਦੀ, ਘੰਟਾ ਕਿ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਰਜ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਹੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ, ਮਾੜੀ ਜੀ ਲੋ ਜੀ ਹੋ ਕੇ ਫਿਰ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਿਉਂ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਤ ਅਤੇ ਦਿਨ ਸੋਚ ਕੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਖਸਮ ਵਿਸਾਰ ਹੈ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿਸਾਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇੰਨਾ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਜਾਤ ਨੇ, ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਚੰਡਾਲ ਨੇ ਉਹ। ਨਾਨਕ ਨਾਵੈ ਬਾਝ ਸਨਾਤ
महाराज कहने परमेश्वर का नाम जपे तो बिना जीव जिहड़े सनात हुंदा भूत ने प्रेत आदि। इस लई जीव नूं हर वेले नाम जपना चाहिए, क्योंकि भूत प्रेत तो नाम जप ही नहीं सकते, तो अग लग जाती, वो तो नहीं कह सकते वाहिगुरू। तो जिथे कीर्तन हुंदा भज जाते ने, अग लग जाती उन्होंने, तो वो नहीं नेड़े जा सकते। एक मनुखा जन्म ही जिथे आप सत्संगत कर सकते हैं, बह के नाम जप सकते हैं। इउं सतगुरु महाराज ने पावन 2 शब्दों के राही उपदेश दिता। रह रास्ता आप रोज ही पढ़ते हैं, छेती छेती पढ़ी मुकाया कम, पर अर्थां नूं जरूर याद रखना चाहिए कि इहदे विच अज उपदेश की दिता। जे आपां अर्थ सुणदे हां तां किन्ना मन टिकदा। रह रास दे विच किन्नियां महाराज ने सिक्ख्यावां दित्तियां ने। इस करके आपां नूं रह रास दा पाठ कंठ कर लेना चाहिए। रोज रह रास पढ़नी, हर रोज सौण लग्गियां कीर्तन सोहले दा पाठ करना, अमृत वेले 5 बाणियां पढ़नियां, आसा दी वार, इस तरह 5 ग्रंथी का नितनेम बहुत गुरसिख करते। और कोशिश करो महाराज वध तो वध बाणी सानू पढ़वाउण, किरपा होवे साडे उत्ते। रात दिन मूल मंत्र सिमरन करते रहिए, वाहिगुरू मंत्र, सतगुरु किरपा करन। यही नाम दी दास सच्चे पातशाह देण। वाहिगुरू 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 सूरा सो पहचानिया सूरा सो पहचानिया सूरा सो पहचानिया जो लरै दीन के हेत जो लरै दीन के हेत पुरजा पुरजा कट मरै पुरजा पुरजा कट मरै कबों न छाड़ै खेत कबों न छाड़ै खेत धन धन बाबा जीत सिंह जी धन धन बाबा जुझार सिंह जी धन धन बाबा जोरावर सिंह जी धन धन बाबा फतेह सिंह जी धन धन माता गुजर कौर जी धन धन माता गुजर कौर जी वाहिगुरु 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 धन धन बाबा उदय सिंह जी धन धन बाबा उदय सिंह जी धन धन भाई बचित्र सिंह जी धन धन भाई बचित्र सिंह जी धन धन भाई जीवन सिंह जी धन धन भाई जीवन सिंह जी धन गुरु का खालसा धन गुरु का खालसा
ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸੋ ਆਓ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਮੁੱਚੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦੇ ਸਿੰਘ ਵੈਸੇ ਹੀ ਬੈਠ ਕੇ ਜੇ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਸ੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਜਾਈਏ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ, ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ 40 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਸਿੰਘ। ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ 40 ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਥਵਾ ਇਹ ਟਕਸਾਲ ਦੀ ਪੋਥੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਪਣ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਪਾਠ ਦਰਸ਼ਨ, ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਵੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦੀਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਭਾਈ ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ, ਭਾਈ ਹਿੰਮਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਭਾਈ ਮੋਹਕਮ ਸਿੰਘ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵਰਗੇ ਯੋਧੇ, ਇੰਨੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ, ਨਮਸਕਾਰ। ਧੰਨ 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 ਜਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਤਰਾਇਆ। ਜਨ ਆਵਨ ਕਾਇ ਹੈ ਸੁਆਓ, ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤ ਆਵੈ ਨਾਉ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ।